میرے اللہ، تیرے علاوہ اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں جس کے سامنے دستے طلب دراز کیا جا سکتا ہو۔ میرے اللہ، میں تجھ سے اپنی کامیابی کی بھیک مانگتا ہوں۔ دعا مانگنے کے بعد خریم بن مخروم بالکل سیدھا بیٹھ گیا۔ اب اس کی نگاہیں شاہین کی طرح دشمن کے لشکر پر جم گئی تھیں۔ کچھ دیر تک دشمن کے لشکر میں عجیب و غریب ہلچل برپا رہی، پھر سلاف اپنے لشکر کو حرکت میں لائے طوفانوں کی طرح آگے بڑھے۔ اس کے بعد وہ ذہن کی قندیلیں گل، جسموں کی توانائی شل کر دینے والی کروٹیں لیتی بدی کی ترنگ، امر تکوینی کی اطاعت، جلت و حرمت کے امتیاز اور جواز و عدم جواز کی پابندیوں سے بے پرواہ کر دینے والی دنیا پرستی اور خدا فروشی کی خوفناک تحریک کی طرح حملہ آور ہوئے۔ حملہ آور ہوتے وقت سلاف جسم و روح کی بالیدگی کو ماند اور بیچارگی اور درماندگی کی طاری کرنے والے انداز میں عجیب طرح کی خوفناک آوازیں نکال رہے تھے۔ جب وہ اپنے حملہ آور ہونے کی تکمیل کر چکے، تب خریم بن مخروم، تورائی خان، کشلی خان اور قریز بن مخروم نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ پہلے انہوں نے وحشتوں کے سیلے بے امان کو لرزاں لرزاں اور کرن کرن کی متلاشی رات میں زمین کا سینہ پھاڑ کر نمودار ہونے والے آتشی لاوے کے انداز میں تکبیریں بلند کیں۔ اس کے بعد سلافوں پر وہ یادوں کی اتھا سنسانیوں میں شب گزیدہ سلگتے زخموں، سناٹوں کی فضاؤں اور بھیانک کھنڈرات میں ہامتی خاموشیوں کا بین کرتی خونی کرنوں اور گردش دوراں کے دلافوں میں فراز کوہ تک اوپر تک گزر جانے والی سرسراہٹ کی طرح حملہ آور ہوئے۔ خریم بن مخروم، تورائی خان، کشلی خان اور قریز کے حملوں میں بھنور بناتی لہروں، کھالتے بکھرتے لاووں جیسا زور، دل کی کھیتیاں برباد کرتے اندھیاؤ منتشر راہوں پر تشنگی موت جیسا طوفانی انداز، روتی راتوں میں برستے سنگ گراں جیسی قہرمانیت تھی۔ کچھ دیر تک ان دیولاخوں اور میدانوں کے اندر ہولناک رن پڑا، پھر وقت کی آنکھ نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ خریم بن مخروم کے مقابلے میں سلافوں کی حالت زیست کی سیاہ ردا میں بے پردہ وحشتوں، گونگے کواڑوں پر دستک دیتے دشت کے تنہا بگولوں اور شانوں پر مسافت کی تھکن لیے زمین پر رینگتی یادوں کی پرچھائیوں سے بھی زیادہ بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ جبکہ دوسری جانب ان پر اور زیادہ زور ڈالنے کے لیے اپنے حملوں میں تیزی پیرا کر کے خریم بن مخروم اور اس کے دوسرے سالار اور لشکری سلافوں کے لیے روز و شب کی مشقتوں میں زہر کی طرح پھیلتی آگ، زیست کے پیچ و خم میں بکھری موجوں کے بگولوں اور اداس لمحوں کی کہانیوں میں خواہشوں کے عذابوں کی صورت اختیار کرتے چلے جا رہے تھے۔ میدان جنگ تھوڑی دیر تک مزید سلگتا رہا، بپھرتا رہا، یہاں تک کہ سلافوں کو بدترین شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ خریم بن مخروم نے لشکر کا ایک مختصر سا حصہ علیحدہ کیا تاکہ وہ سارے چھکڑوں کو آس پاس پیچھے پیچھے سلافوں کے شہر ارزوم کی طرف لائے، جبکہ اس نے خود لشکر کے باقی حصے کے ساتھ بھاگتے سلافوں کا تعاقب شروع کر دیا تھا۔ سلافوں کے شہر ارزوم جا کر اپنے لشکر کو خریم بن مخروم نے روک دیا۔ اس موقع پر کشلی خان اور تورائی خان دونوں اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے خریم بن مخروم کے پاس آئے۔ پھر تورائی خان نے اسے مخاطب کیا، میرے عزیز بھائی، تم نے لشکر کو روک دیا ہے، خیریت تو ہے؟ جواب میں خریم مسکرایا اور کہنے لگا، تورائی میرے عزیز، تم دیکھتے ہو ہم سلافوں کے شہر ارزوم پہنچ چکے ہیں۔ سلافوں کے جس لشکر نے شکست کھائی ہے، یاد رکھنا وہ اسی شہر سے نکل کر گیا ہے، اور اسی شہر کے اندر بھی سلافوں کا کوئی حفاظتی لشکر ہوگا، لہٰذا اب ہمیں محتاط ہو کر آگے بڑھنا ہوگا۔ سب سے پہلے میں اپنے پیچھے آنے والے اپنے چھکڑوں کا انتظار کروں گا۔ جب وہ یہاں پہنچ جاتے ہیں تو میں آہستہ آہستہ اپنے لشکر کی ترتیب درست رکھتے ہوئے آگے بڑھوں گا، تاکہ اگر سلاف اچانک ارزوم شہر سے نکل کر ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں تو ہم اپنا دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ فلفار جارحیت پر بھی اترنے کے لیے تیار ہوں۔ تورائی اور کشلی خان دونوں نے خریم بن مخروم کی اس تجویز سے اتفاق کیا، وہاں رک کر انتظار کیا، یہاں تک کہ باشکیری اور کرغیز سردار کوچمان اور گوچلوک دونوں چھکڑوں کے کاروان کو لے کر ان کے پاس پہنچ گئے۔ ان کی آمد کے بعد اپنے لشکر کی ترتیب درست رکھتے ہوئے خریم بن مخروم نے ارزوم شہر کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ خریم بن مخروم کے اندیشے درست ثابت ہوئے۔ جو ہی وہ شہر کے قریب ہوئے، ایک دم سلافوں کا ایک بہت بڑا لشکر نکلا اور ان پر خوابوں کے گھروندوں کو مسمار کرتی بے ضمیری کی خونی لہروں، قلب و جگر کے خاموش جذبوں میں زندہ نہ رہنے دینے والی درد کی اٹھتی ٹیسوں اور ضبط کے آنچلوں میں خشک رتوں کے اجڑے خاکے برپا کرنے والے مجبور اور غمزدہ کرتے آزار کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ خریم بن مخروم نے اندازہ لگایا کہ جو لشکر اس سے پہلے شکست اٹھا کر اپنے شہر ارزوم کی طرف بھاگا تھا، وہ اس بار اپنے ساتھ تازہ دم لشکری بھی لے کر آیا تھا، لہٰذا وہ پہلے کی نسبت زیادہ جوش اور جذبے سے جنگ کی ابتدا کر رہے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر اپنے گھوڑے کو موڑتے ہوئے خریم بن مخروم تھوڑا سا پیچھے ہٹا، پھر وہ اپنے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے بلند آواز میں کہہ رہا تھا،
شیر دل باشکیریو، جانثار کرغیزو، ناقابل تسخیر میں گیارو، تمہارے سامنے نفس نفس کو آزمائش میں ڈال کر زندگی کو اجاڑ شمشانوں میں تبدیل کرنے والے ابلیس ہیں۔ یہ گلشن گلشن کو کدورت اور نفرت کی ہواؤں کا شکار کرنے والے ہیں۔ انسانیت کو تاریک روحوں کے استھانوں اور قریہ قریہ آفتوں کی دھول اڑا کر شہروں کو سنسان مجبوریوں کے گرداب کا شکار کرتے ہیں۔ اپنے حملوں میں پہلے کی نسبت تیزی پیدا کر دو، اپنی پوری جمع مردی، اپنی پوری مہارت کے ساتھ ان پر ضرب لگاؤ۔ ان کے عزائم کو موسموں کی جھڑتی راکھ، ان کی خواہشوں کو اڑتی چنگاریوں، ان کی سانسوں کی شاہراہوں کو ویران گزرگاہوں، ان کے ارادوں کو دکھوں کے ذائقوں، روح کے آزار اور ان کی ساری جنگی جرت مندی کو سلگتی بھسم کرتی فرقتوں کی آگ میں تبدیل کرتے چلے جاؤ۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ کریم بن مخروم کے ان الفاظ کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ اپنے لشکریوں کو اس طرح مخاطب کرنے کے بعد وہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے پھر اپنے لشکر کے آگے آ گیا تھا۔ ان الفاظ کے بعد باشکیری، کرغیز اور مگیار پہلے کی نسبت زیادہ خونخواری اختیار کرتے ہوئے حملہ کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک سلافوں کے شہر ارزوم سے باہر گھمسان کا رن پڑا۔ یہاں بھی پہلی جنگ کی طرح سلافوں کی حالت دکھوں سے تعارف کرواتی رات کی اتھا سیاہی، سراب مانگتی پیاسی ریت اور درد و الم کے نصاب سے بھی زیادہ ہولناک ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ایک بار پھر سلافوں کو بدترین شکست ہوئی اور وہ شہر کی طرف بھاگے۔ کریم بن مخروم نے آہستہ آہستہ شہر کی طرف بڑھنا شروع کیا تھا۔ دراصل وہ اپنے چکڑوں کے کاروان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ اس طرح وہ شہر میں داخل ہوا۔ اس کے شہر میں داخل ہونے تک شہر کے اندر جو مسلح جوان تھے وہ شہر خالی کر کے بھاگ چکے تھے۔ بہت کم سلاف شہر میں بچے جن کا خاتمہ کر دیا گیا۔ سلاف دریائے ویاتکا کو عبور کرنے کے بعد دریائے ویاتکا اور دریائے کاما کی اندرونی وادیوں کی طرف چلے گئے، جبکہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ کریم بن مخروم سلافوں کے شہر ارزوم میں داخل ہو کر پڑاؤ کر گیا تھا۔ جس وقت لشکر پڑاؤ کر رہا تھا، کریم بن مخروم، کوچمان، گچلوک، قریز بن مخروم، تورائی خان اور کشلی خان ایک جگہ جمع ہوئے۔ پھر کریم بن مخروم انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے عزیزوں، سب سے پہلے تو ہمیں اپنے خداوند قدوس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے 2 مرتبہ ہمیں ان خونخوار سلافوں کے مقابلے میں کامیابی اور کامرانی عطا کی۔ اس وقت ہم سلافوں کے شہر ارزوم میں موجود ہیں۔ شہر کا جائزہ تم بھی لے چکے ہو اور شہر کو میں بھی بغور دیکھ چکا ہوں۔ یہ تمہارے شہر سرائے باتوں سے مختلف ہے۔ سرائے باتوں میں تو کچی مٹی کی بلند فصیل ہے اور اس کے اندر خیموں کا شہر آباد ہے، لیکن یہاں صورتحال مختلف ہے۔ یہاں اندرونی حصے میں خیموں کا ہی شہر آباد ہے، لیکن ان خیموں کے شہر کے ارد گرد ایسی بلند رہائش گاہیں بنائی گئی ہیں جو فصیل ہی کا کام دیتی ہیں۔ لیکن شہر میں داخل ہونے کے 4 دروازے ہیں جن پر کوئی پھاٹک نہیں لگائے گئے۔ شاید سلافوں کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ یہ خیال کرتے ہوں گے کہ مگیاروں پر حملہ آور ہونے کے بعد کوئی مگیار ان سے انتقام نہیں لے گا۔ اسی بنا پر انہوں نے اپنے اس شہر کے چاروں طرف دروازوں پر پھاٹک نہیں لگائے۔ اب سب سے پہلا خدشہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ فی الوقت تو سلاف ہم سے شکست کھانے کے بعد دریائے ویاتکا اور دریائے کاما کی اندرونی وادیوں کی طرف چلے گئے ہیں، لیکن جلد وہ لوٹیں گے، ہم پر حملہ آور ہوں گے اور ہم سے انتقام لینے کی کوشش کریں گے۔ اور انتقام لینے کی اس کارروائی میں ظاہر ہے وہ اپنے 2 اتحادی قبیلوں یعنی کالمکوں اور جنگاریوں کو بھی اپنے ساتھ لائیں گے۔ اپنے دفاع کو مکمل کرنے کے لیے ہم نے جو پہلا کام کرنا ہے وہ یہ کہ اس شہر میں داخلے کے لیے جو 4 دروازے ہیں وہاں کئی ایک بڑے بڑے چھکڑے کھڑے کر دیے جائیں گے، اور ان چھکڑوں کے اندر ہمہ وقت بہترین تیر انداز متعین رہیں گے۔ یہ تیر انداز بدلتے رہیں گے تاکہ ہر وقت چوکسی کا احساس رہے۔ اس کے علاوہ جو دروازوں کو ملانے والی بڑی بڑی قیام گاہیں بنائی گئی ہیں ان کے اوپر بھی تیر انداز بٹھا دیے جائیں گے، تاکہ دن رات کے کسی بھی حصے میں اگر باہر سے کوئی حملہ آور ہو تو اپنے دفاع کی پہلے سے تکمیل کی ہوئی ہو۔ تورائی خان میرے بھائی، میں ایک کام تمہارے ذمہ لگاتا ہوں، تم تھوڑی دیر تک تیز رفتار ہرکاروں کو بلغاری ترک سردار بالا خان کی طرف روانہ کرو۔ اب تک جو صورتحال نمودار ہوئی ہے اس کی تفصیل اسے بتاؤ اور اس سے التماس کرو کہ آنے والے دنوں میں اگر سلاف، جنگاری اور کالمک قبائل متحد ہو کر ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں ہماری مدد کرے۔ مجھے امید ہے کہ کالمک، جنگاری اور سلاف فی الفار ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش نہیں کریں گے۔ پہلے وہ جائزہ لیں گے کہ ہم کون ہیں اور کیوں ان پر حملہ آور ہوئے ہیں، کیا چاہتے ہیں، ہماری ان سے دشمنی کیا ہے۔ یہ بھی کھوج لگانے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا تعلق کن قبائل سے ہے۔ اتنی دیر تک ہم اپنی تیاریاں مکمل کر چکے ہوں گے اور بلغاری ترک سردار بالا خان سے بھی رابطہ قائم کر چکے ہوں گے۔ اس کے بعد یہاں رہتے ہوئے شہر اور اس کے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے دفاع کے لیے ہم مزید کارروائیاں بھی کریں گے۔ اب میرے خیال میں سب سے پہلے شہر کے 4 داخلوں پر چھکڑے کھڑے کر کے وہاں تیر انداز مقرر کر دیے جائیں۔
शहर के अंदर पड़ाव करने की जरूरत नहीं है। बेशुमार खैमे हैं, इन्हीं खैमों के अंदर हमारे आदमी आराम कर सकते हैं। इसके अलावा शहर के अंदर एक एक क़यामगाह और एक एक खैमे का जायजा लिया जाए। जो भी सामान मिले वो इकट्ठा कर लिया जाए। ये फैसला होने के बाद सारे सालार हरकत में आए। शहर में दाखिले के जो 4 दरवाजे थे वहाँ कई बड़े बड़े छक्कड़े खड़े करके वहाँ तीरंदाज मुकर्रर कर दिए गए। उनके पास तीरों के ढेर लगा दिए गए थे। दाखिलों के दरमियानी हिस्से में जो ऊंची ऊंची पनागाहें बनी हुई थीं, उनके ऊपर भी पहरेदार मुकर्रर कर दिए गए थे। खरीम और क़ुरैज़ दोनों भाई जब अपने यूरत में दाखिल हुए तो पीछे से किसी ने खरीम को आवाज़ देते हुए रुकने के लिए कहा। दोनों भाई यूरत में दाखिल होते हुए रुक गए थे। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो हसीन ताइसी बड़ी तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। करीब आकर रुकी। खरीम और क़ुरैज़ दोनों भाई बड़े परेशानी से उसकी तरफ देखने लगे। फिर इंतहाई शफकत भरे अंदाज में ताइसी को मुखातिब करते हुए खरीम ने पूछ लिया, ताइसी मेरी बहन, खैरियत तो है? ताइसी मजीद करीब हुई। फिर खरीम को मुखातिब करके कहने लगी, पहले तो मैं आप दोनों भाइयों को सलाफों के खिलाफ फतहमंदी पर तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ। इसके बाद एक परेशानी की बात भी है। दोनों भाई बड़ी फिक्रमंदी से ताइसी की तरफ देखने लगे। फिर खरीम ने पूछा, कैसी फिक्रमंदी मेरी बहन, और आज तुम खिलाफे मामूल अकेली आई हो, बशार तुम्हारे साथ नहीं है? ताइसी कुछ उदास और अफसुर्दा हो गई। कहने लगी, बशार से मुताल्लिक ही तो कहने आई हूँ। आप वादा करें कि जो कुछ मैं आपसे कहूँगी उसका जिक्र बशार से नहीं करेंगे। जो बातें मैं आपसे कहने लगी हूँ अगर बशार को पता चल गया कि ये मैंने आपसे कही हैं तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं, इसलिए कि मैं उसे वादा दे चुकी हूँ कि जो कुछ मैं कहने लगी हूँ आपसे नहीं कहूँगी। इस गुफ्तगू ने खरीम और क़ुरैज़ दोनों को परेशान और फिक्रमंद कर दिया था। फिर खरीम बिन मखरूम ने अपना हाथ बड़े प्यारे अंदाज में ताइसी के सर पर रखा। कहने लगा, ताइसी तुम कहो मेरी बहन, जो कुछ भी तुम कहोगी इस सिलसिले में तुम्हारा नाम नहीं आएगा। खुलकर कहो क्या मामला है। ताइसी रुकी, फिर कहने लगी, भाई बशार गुज़श्ता 2 दिन से बुखार में तप रही है। इन दिनों उससे आपकी मुलाकात ही नहीं हुई। लश्कर कूच ही में रहा और फिर सलाफों के शहर में भी हौलनाक जंग हुई जिसकी बिना पर आपकी उससे मुलाकात ना हो सकी। उसे सख्त बुखार है। उसकी माँ का कहना है कि उसे जब कभी भी बुखार होता है तो उसे चरायता उबाल कर पिलाएं तो बुखार उतर जाता है, पर वो चरायता पीती ही नहीं है। आप जानते हैं वो बहुत कड़वा होता है। जब छोटी थी तो उसको बुखार होता था तो उसकी माँ ज़बरदस्ती उसे पिला देती थी। अब जबकि बड़ी हो गई है तो पीने से इनकार कर रही है। उसके बाबा माँ दोनों ने उसकी बहुत मिन्नतें की कि तुम्हें तेज़ बुखार है, चरायता पी लो, ठीक हो जाओगी, लेकिन वो कहती है कोई बात नहीं, मौसमी बुखार है, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही उतर जाएगा। भाई चरायता उबाल कर रखा हुआ है, ठंडा भी हो चुका है। उसे कोई चरायता पीने पर मजबूर कर सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। इसी बिना पर खाला समनाई ने मुझे आपकी तरफ भेजा है कि आप आएं और उसे चरायता पिलाएं, लेकिन ये ना पता चलने पाए कि आपको बशार की माँ समनाई ने बुलाया है या मैंने आपके पास आकर बशार के बुखार की कैफियत की इत्तला दी है। ऐसा करते हैं कि मैं पहले बशार के यूरत की तरफ चली जाऊंगी, उसके पास जाकर बैठ जाऊंगी। थोड़ी देर बाद आप दोनों भाई वहां आना। इसके बाद इस पर कुछ सोचते हुए खरीम बिन मखरूम ने ताइसी की बात काट दी और कहने लगा, उसके बाद क्या करना है मैं सब निमट लूंगा, तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ ताइसी मेरी बहन, अगर बशार को यह खबर हो गई कि उसके बुखार की इत्तला तुमने दी है तो मैं तुम्हें इस बात की भी ज़मानत देता हूँ कि वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। अगर कहेगी तो मैं जिम्मेदार हूँगा। ताइसी मुस्कुरा दी और कहने लगी, अगर आप उसे मना कर देंगे तो वाकई वो मुझे कुछ नहीं कहेगी, इसलिए कि वो आपको अपनी रूह अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ रखती है। अब आपने क्या करना है ये तो मुझे खबर नहीं। अब मैं उसके यूरत की तरफ जाती हूँ और आप दोनों भाई मेरे जाने के थोड़ी देर बाद उसके यूरत का रुख कीजिएगा। इसके साथ ही ताइसी पलटी और बशार के यूरत की तरफ चली गई। दोनों भाई थोड़ी देर तक वहां खड़े रहे। दूसरी जानिब ताइसी बशार के यूरत में जाकर बैठ गई थी। यूरत में उस वक्त बशार, उसकी माँ समनाई, ताइसी और उसकी माँ मंगताई बैठी हुई थी। गोचमान और गोचलोक शायद लश्कर के इंतजामात में मसरूफ थे। ऐसे में खरीम और क़ुरैज़ दोनों भाई यूरत में दाखिल हुए। बड़े खुशकुन अंदाज में समनाई, ताइसी और मंगताई तीनों ने उनका इस्तकबाल किया। यूरत के वस्ती हिस्से में एक गद्देदार बिस्तर पर बशार लेटी हुई थी। खरीम और क़ुरैज़ के आने पर वो कुछ परेशान सी लगती थी, ताहम वो अपना लिबास दुरुस्त करते हुए उठकर बैठ गई। यूरत में दाखिल होने के बाद खरीम बिन मखरूम ने बारी बारी सबका जायजा लिया। फिर बशार की माँ समनाई की तरफ देखते हुए कहने लगा, आज अजीब बात है, मैं जब कभी इस यूरत में दाखिल हुआ मैंने बशार को चाको चौबंद पाया। आज पहली बार है कि ये बिल्कुल सुस्ती की रिदा ओढ़े अपने बिस्तर पर पड़ी हुई है। मैं अपने साथ इसे लेने आया था। इस पर मसनूई हैरत का इजहार करते हुए ताइसी कहने लगी, भाई क्या हम दोनों से कोई काम है? दुज़दीदा निगाहों से बशार की तरफ देखते हुए खुरीम कहने लगा,
तुम दोनों को क्यों अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ ये तो यूरत पे जाकर ही बताऊंगा। इस पर नहीफ सी आवाज में बशार खरीम बिन मखरूम को मुखातिब करके कहने लगी, आप खड़े क्यों हैं, बैठ जाएं, जो काम आपने अपने यूरत में जाकर बताना है वो यहीं बता दें। बशार जब बोली तो खरीम बिन मखरूम ने गौर से उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, बशार क्या बात है, तुम्हारी आवाज बदली हुई है, तुम्हारे चेहरे पर वो पहली रौनक और बशाशत भी नहीं है, आंखों में जो खूबसूरत चमक हुआ करती थी वो आज भी मांद है। इसके साथ ही वो आगे बढ़ा, किसी कदर बेबाकी का मुजाहिरा करते हुए वो बशार के बिस्तर पर बैठ गया। बशार खौफजदा सी हो गई थी। फिर अचानक हाथ आगे बढ़ाकर बशार का हाथ खरीम ने अपने हाथ में लिया, उसके बाजू को पकड़कर देखा, फिर उसके गाल पर हाथ लगाया, गर्दन पर उल्टा हाथ रखा, फिर किसी कदर फिक्रमंद लहजे में उसकी माँ समनाई की तरफ देखते हुए कहने लगा, अम्मा इसे तो तेज बुखार है, तभी इसकी ये हालत हो रही है, वरना आप तो जानती हैं कि इस वक्त तो ये बिस्तर पर लेटने वाली नहीं है। समनाई मुस्कुराई और कहने लगी, बेटे तुम बड़े अच्छे वक्त पर आए हो, इसे गुज़श्ता 2 दिन से बुखार है और ये बुखार एक लंबे अरसे बाद हुआ है। बचपन में जब कभी इसे बुखार होता था तो इसको चरायता उबाल कर देती थी, पीती थी तो ठीक हो जाती थी। और अब इस मौके पर समनाई की बात काटते हुए खरीम बोल पड़ा, अच्छा अम्मा मैं अपने यूरत की तरफ जाता हूँ और इसके लिए दवा लेकर आता हूँ। जो ही खरीम बिन मखरूम उठने लगा, बशार ने उसका लिबास खींचते हुए धीमी सी आवाज में कहा, बैठे रहिए, यहाँ से जाइएगा नहीं। इस मौके पर समनाई ने खरीम को मुखातिब किया, इसके लिए क्या दवा लेकर आओगे बेटे। खरीम ने एक निगाह बशार पर डाली, फिर कहने लगा, अम्मा मेरे यूरत में चरायता पड़ा हुआ है, अभी मैं लाता हूँ, इसको उबाल कर पिलाते हैं। इस पर समनाई ने एक गहरी निगाह बशार पर डाली, फिर खरीम बिन मखरूम को कहने लगी, बेटे तुम्हें जहमत की जरूरत नहीं है, चरायता मैंने उबाल कर रखा हुआ है, ठंडा भी हो चुका है, लेकिन ये पीती ही नहीं है। खरीम बिन मखरूम फौरन अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और समनाई से कहने लगा, पीती कैसे नहीं है, इसके बाबा भी पिएंगे। फिर समनाई के करीब आया और उसे कहने लगा, अम्मा आप मुझे उबला हुआ चरायता ला कर दें, फिर मैं देखता हूँ ये कैसे नहीं पीती। इस मौके पर बशार खामोश थी और बेबसी से कभी अपनी माँ और कभी खरीम बिन मखरूम की तरफ देख लेती थी। समनाई ने अजीब से अंदाज में तायसी की तरफ देखा। इस पर तायसी उठी और वो बर्तन उठाकर ले आई जिसमें चरायते का उबला हुआ पानी रखा हुआ था। वो बर्तन खरीम बिन मखरूम ने ले लिया, बशार के बिस्तर पर जहां से उठा था वहीं आकर बैठ गया। फिर बशार की तरफ देखते हुए कहने लगा, बशार देखना मेरी इज्जत का सवाल है, जो मैं कह रहा हूं वो अपने दिल पर पत्थर रखकर कर गुजरना, चरायता पी लो, यूं जानो ये काम तुम मेरी खुशी के लिए कर रही हो। बशार ने रो देने वाले अंदाज में इंतहाई बेबसी का मुजाहिरा करते हुए खरीम बिन मखरूम की तरफ देखा, फिर प्यार भरे इंतहाई धीमे लहजे में कहने लगी, आपको ये अल्फाज कहने की जरूरत ही नहीं थी, आप सिर्फ इशारा करते मैं सारा चरायता पी जाती। चरायता तो क्या, आपकी खुशी आपकी इज्जत की खातिर मैं जहर का जाम पीने के लिए भी तैयार हूँ। इसके साथ ही मुस्कुराते हुए बशार ने बर्तन लिया और चरायते का उबला हुआ पानी पी गई। प्याला उसने लेकर खरीम से एक तरफ रख दिया। कुछ देर बड़े मीठे से अंदाज में बशार खरीम की तरफ देखती रही, फिर राजदाराना से अंदाज में कहने लगी, मैं आपको आपकी शानदार फतूहात पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। खरीम ने गौर से उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, इंसान को लाफो गजाज से काम नहीं लेना चाहिए। बशार परेशान सी हो गई, सवालिया से अंदाज में खरीम की तरफ देखा और पूछने लगी, मैंने कौन सा लाफो गजाज से काम लिया है। शरारत आमेज अंदाज में खरीम ने उसकी तरफ देखा और कहने लगा, बशार अब जबकि हम दोनों एक दूसरे से मंसूब हैं तो क्या तुम समझती हो कि हम दोनों में कोई फर्क है। बशार मुस्कुरा दी, कहने लगी, नहीं कोई फर्क नहीं, हम एक हैं। खरीम बिन मखरूम ने होंठों पर जबान फेरी, फिर कहने लगा, अगर हम एक हैं तो फिर तुम मुझे मेरी फतह पर मुबारकबाद दे रही हो। ये मेरी नहीं तुम्हारी फतह है, गोया तुम अपनी फतह पर खुद को मुबारकबाद दे रही हो। बुखार के बावजूद बशार खिलखिला कर हंसती, फिर कहने लगी, अच्छा अब मैं आपकी बात का मतलब समझी। अब आप ऐसा करें, यहाँ बैठ के मुझे गुज़श्ता 2 जंगों के हालात तफसील के साथ सुनाएं। इस तरह मेरा दिल भी बहला रहेगा और मेरे बुखार में भी कमी आ जाएगी, बल्कि आपके यहाँ मौजूद होने से मेरा बुखार जल्द दूर हो जाएगा। खरीम मान गया, फिर उसके बिस्तर पर बैठे ही बैठे उसे गुज़श्ता 2 जंगों के हालात सुना रहा था। रात गहरी हो चुकी थी, सराय बातों में 4 सू खामोशी और हू का आलम था। ऐसे में बातों का बेटा सरताब और राहिब विलियम दोनों उस खैमे में दाखिल हुए जिसमें ग्रोसो का क़याम था। जब वो खैमे में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा खैमे में उस वक्त ग्रोसो के दोस्त ब्रूक के अलावा 2 और जवान भी उनके पास बैठे हुए थे। उन्हें देखकर सरताक और विलियम ठिठके थे। आहिस्ता आहिस्ता खैमे में दाखिल हुए। उन्हें देखते ही ग्रोसो और उसका साथी ब्रूक उठ खड़ा हुआ और उनकी तरफ देखते हुए दूसरे 2 भी खड़े हो गए थे।
कमरे में लगी नशिस्तों की तरफ इशारा करते हुए गुरोसो ने सरताक और राहिब विलियम को बैठने के लिए कहा। वो दोनों चुपचाप बैठ गए।